ਉਹ ਜਦ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ मैं देखा तो जिथे किते बैठे तो कहण की गल हो गई बई तो इस तरह का लग्या तो वो जरूर मैं गल की है तो मैनू ऐ लगता भी कई बार कई गल्लां हो जांदियां ने तो उस समय के नाल सुधार के ठीक भी किया जाता। सर गलबात करते इत्थे दो गल्लां तुसीं कीतियां। पहली गल ते असीं आने कि तुसीं कहा कि जिद्दां दी उन्होंने सिख देने की कोशिश की है पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं, तो उहदे विच वो गल तुहानूं चंगी नहीं लगी। सो उहदे विच पुछना चाहांगे कि तुसीं उन्हां नूं एक तहजीब सिखाउण दी तुसीं जिहड़े अल्फाज यूज़ कीते कि तहजीब दे विच सानूं रहना चाहिए है, एक प्रोटोकॉल दे विच रहना चाहिए है कि प्रोटोकॉल सो की उहदे विच लग्गिया तुहानूं? गल है पार्टी दे विच डिसिपलिन दे विच हर वर्कर तो लैके उपर तक जिहड़े भी साडे सरमौर नेता ने सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है। जब किते ना किते असी उस डिसिपलिन तो तिलक जाने जां इधर उधर हो जाने तो वो लोगों के विच भी गलत मैसेज जाता तो पार्टी का भी किते ना किते नुकसान होंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? बिल्कुल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ प्रदेश कांग्रेस का प्रधान है जी वो तो बड़ा रुतबा है जो भी पार्टी, क्योंकि जे अज पंजाब च सरकार है तो कांग्रेस पार्टी दी सरकार है। और जिस हिसाब नाल सिद्धू साहब ने जिस अंदाज दे विच ये कहना कि पुलिस वाले का पेशाब निकल जाता, मतलब ये गलती नाल निकलन वाले और उस तो बाद ठोको ताली वर्गे जिहड़े अपने वो कहने तकिया कलाम इस्तेमाल करना, की तुहानूं लगता है वो गलती नाल निकलिया होना? जिस हिसाब नाल जिस अंदाज से नवजोत सिंह सिद्धू संबोधन कर रहे सीगे, तुहानूं नहीं लगता कि वो इंटेंशनली या एक प्रॉपर तरीके नाल किया गया? टका के मारो, ठोक के मारो, जरा माहौल गर्म करो। आ मुंडा वेखो पीली जैकेट पा के गाडर वर्गा थानेदार नूं खंगारा मारे पेंट कर दिंदा गिल्ली, ठोको ताड़ी इहदे नां दी। तो फिर गल खत्म हो जाती। मतलब तुसीं कहण दा मतलब है कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया सी, सो गल छड्ड देनी चाहिए सी, पर मंत्री साहब ने भारत भूषण आशू जी ने उस गल नूं छड्डिया नहीं, बल्कि होर चीज़ां हो सकता है मंत्री साहब ने इस गल नूं लैके ना उन्हां ते कटाक्ष कीता होवे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू होर भी बहुत सारियां चीज़ां कह रहे है पार्टी के प्रोटोकॉल नूं खुद ही चेंज कर रहे हैं। मैं जे तुहाडे नाल गल करां तो तुसीं बहुत देर तो जिवें 45 साल का अरसा हो गया तुसीं बेअंत सिंह सरकार नाल भी बेअंत सिंह जी नाल भी रहे हो, सो मैनूं दसो पार्टी संगठन का उदों भी उच्चा ही हुंदा सी कि मैनूं अज तक नहीं याद पांदा कि अज नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अज कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जिहड़ी कि 2000 रुपए महिलावां नूं और जिहड़ा 8 सिलेंडर तुहानूं हिसाब नाल तुहानूं भी पता होना कीतियां कुछ हनावां तुहाडे तक पहुंचियां? सुनिया मैनूं हुणे कोई दस रहे सी। उन्होंने ये कहा हैगा बोर्डां ते जिहड़ा बोर्डां ते उन्होंने एक निजी चैनलों को कुछ इंटरव्यू दी, उहदे उन्होंने कहा कि मैं तो उपलब्धियां ही गिनाई हैं, मैं किहड़ा कुछ गलत कर लिया। सीएम साहब ने भी तो अपने जिहड़े बोर्ड हैगे है लगाए है, कल्ले ही लगाए है, ये कित्थे लिखिया हैगा कि जिहड़ा मंत्री हैगा वो नहीं लगा सकता बोर्ड? सो इहनूं तुसीं किद्दां कहंदे हो कि ये गलत है, या क्यों तुहानूं लगदा है कि उन्हां वल्लों परसनल अचीवमेंट ही लगाए गए बोर्ड जिहड़े गलत है? गल ये है जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल जी, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। इस वेले दी वड्डी अपडेट लैके वड्डी अपडेट यह है कि जिद्दां कि असीं कह रहे थे कि कांग्रेस दे विच जिहड़ा इंटरनल क्ले हैगा वो लगातार भखदा जा रहा है, लगातार एक दूसरे ते कांग्रेसी नेतावां वल्लों एक दूजे ते जिहड़े कटाक्ष कीते जा रहे हैं। कदी नवजोत सिंह सिद्धू
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ PSICD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਕੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ PSICD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ PSICD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਰਕਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਸੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ? ਸੰਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਲਬਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਹਿ ਚਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਨੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪਲੱਸ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰਲਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 45 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦੱਸਤੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਦੱਸਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, 45 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ 90% ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ ਜਰਾ ਘਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਦਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1-2 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਬੋਰਡ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦੀ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਨੋਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਲੜੀਏ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 40-40 ਸਾਲ ਦਾ 50-50 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੋਲਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਜਾਂ 30,000 ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ 1980-81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਰੈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਦ ਗਰਮੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਕੋਈ 6 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ MP ਬਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਕੜੀਆਂ ਵਟੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੇ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ PSICD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।